Thank you very much. Thank you, brother, for this introduction. Thank you, Reverend Chintapalli Prem Kumar, the Bishop's Commissary of the ECI, who was my senior in my theological studies. He was gracious in welcoming me to this wonderful Zoom Bible study to the English congregation of the ECI in Vijayawada. And since this is a virtual meeting, I take no time in praising our dear beloved brother, Reverend Prem Kumar. He has been a friend all along for the past 22 years, and it was a great time. And I thank him for this wonderful opportunity. And I'm told that this a wonderful congregation is a English congregation in Vijayawada. As I too hail from Vijayawada, I take pleasure and I take pride in addressing to my own people in Vijayawada. Although I serve stationed in Guntur, St. John's CSI, right opposite to the Ramesh Hospitals, I hereby take this time to offer my prayers, to offer my meditation to the wonderful and lovely people of God, to the congregation of the ECI, headed and guided by Reverend Chintapalli Prem Kumar Guru. ప్రియ దేవుని సంఘమా, దేవుని యొక్క విశ్వాసులారా, మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కీర్తనలు అనేటువంటి ఒక పుస్తకం మనకు ఇవ్వబడింది. కీర్తనలు అనేటువంటి పుస్తకం ఇది మనకు అందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి పుస్తకము. ఇంకా చెప్పాలంటే మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకము, ప్రియమైనటువంటి పుస్తకం. ఇట్స్ ఎ లవ్లీ బుక్. ఇట్స్ ఎ లవ్లీ బుక్. It's an adorable book and it's an admirable book for all of us. Why? Because the contents involved, the contents written, the lyrics written, the songs, the poems written and arranged were such that a linguist will admire, a linguist will adore. For that matter, a spiritual being will also admire the spiritual contents of the book. Why only the book of Psalms? Why not the others? Is also a rational question, because the book of Psalms has its own style of dealing, and the style is the acrostic style. In many of the Psalms were written in acrostic style. The meaning of acrostic style is there are 22 letters in the Hebrew alphabet, and for every letter of the Hebrew alphabet, a sentence is written or composed. For example, if the Hebrew alphabet Aleph is taken, a composition on Aleph is written down. For the second letter Beit, the composition is written over Beit. For that matter, third letter Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, all these letters carry the equal proportions and equal beauty of compositions. Putting this letter
as the first letter of the compositions. So this can be termed as the acrostic style of lyricism or lyric writing. So this is the beauty. So is it that only the beauty, or is there something else? And there are volumes of such affairs that can be dealt and that can be pondered and that can be overjoyed by reading and comprehending and meditating upon this psalm, the book of Psalm. For that matter, there are different kinds of parallelisms that we can deal about. The first phrases are equal to the middle phrases, and sometimes the first phrases equal to the last phrases. And that's there are different kinds of phrases that we come across the book of Psalms. So, coming back to the background of the whole Bible in Hebrew is called the Tanakh. Tanakh is again the acrostic nomenclature, which means the acronym. The acronym itself is the Tanakh, which means Tha. Tha is Torah. Tha is Torah, which means the law, or the Pentateuch. And secondly, the Na is called the Nevim, and many people call it Nebim, but the fact is it is Nevim. Second is the Nevim, which means the prophets, and the third is the Ketuvim. Some call it Ketubim, but it's not true. It is Ketuvim because in Hebrew the Va sound and the Ba sound are similar. For that matter, they are equal. So the Ketuvim being the third part of the book of the Hebrew Bible. So these three components comprise to form the Hebrew Bible, which was the Old Testament. It is the Old Testament. So the Tanakh, Tanakh, Torah, Nevin, and Ketuvim form the Old Testament, and our segment falls as the third one, which is called the Ketuvim, which means writings. Writings. So, in this writing section, we have the Song of Songs, Ruth, Lamentations, Psalms, Proverbs, Job, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, Nehemiah, and Chronicles. These form the Ketuvim, or the writings in the Hebrew Bible. I am talking about the Hebrew Bible. And so this is the larger context of the explanation of the Ketuvim, or the writings. And coming to the immediate context of the Hebrew Bible, the book of Psalm is divided mainly into 5 sections. Section 1, section 1 is the first book, section 2 is the second book, section 3 is the third book, and so on. So the first section is Psalm 1 to 41, section 2 is 42 to 72, section 3 is 73 to 89, section 4 is 90 to 106, section 5 is 107 to 150. And in the section 5, there again Hallel Psalms, Song of Decrees or Pilgrim Songs, some call it Ascents, and Songs of Thanksgiving, and 140 to 143 Songs of Protection, and of course there are Hallelujah Psalms. So this is the division of the last section of the Psalm itself.
So, my dear friends, so with this, if we take up the gist of the study of the book of Psalms in a peripheral viewpoint or a bird's eye viewpoint, we say that this book is a wonderful book, it's a unique book, it's a literature of prayer, praise, and meditation. It's a book of narration in relation to the praise towards God, and it is a praise to what God has done, and it is also a prophetic literature which reports what God has said, and it is that psalm that represents the response of the people of God for the wonderful acts of God and the words and deeds of God. And the other point is that it is sung and dealt in public worship places, and it is private places, and it is individual prayers, individual laments, and it's an individual spiritual affair. The psalm itself is an individual affair. That's what is seen throughout the psalm, or throughout this literature. And the title of the whole book is the Psalmoi. The Psalmoi is nothing but the song of praise, song of praise. And different languages use different titles for that matter. And we are not concerned about all such ancient languages either. And some say that the psalm in Greek language, the Psalterian could be the name of a musical instrument. For that matter, if we go along reading the psalms with their superscriptions are the titles of the psalms. If we go along reading the superscriptions, we have different kinds of superscriptions, the headings, and they are nothing but the instruments used for the particular singing of the particular psalm. And for that matter, sallow is nothing but singing. So, all in all, the word sallow means singing, and psalms is nothing but singing, and our psalm is a song of praise, or a song of singing, a song of thanksgiving. That's what is conveyed this evening as a peripheral understanding and for a peripheral viewpoint. So, my dear friends, there are many instruments used to sing these songs. There are harp, lyre, flute, pipe, horn, trumpet, rectan, gular sitar, flute, shofar, tambourine, cymbal, lyre, and there are many more instruments that we can think of and deal while reading this psalm. So, my dear friends, if we come to the book of Psalms, let me read for you the psalm which is called the first psalm that has been read to us is the psalm itself is the epitome of the whole history of sin. అంటే ఇక్కడ తెలుగు చెప్పాలంటే కీర్తనల గ్రంథం అంతటికీ కూడా ఈ యొక్క కీర్తన, మొదటి కీర్తన తలమానికం. ఇది ఇది తన యొక్క తన యొక్క
ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఈ యొక్క కీర్తన రాయబడింది. ఏ విధంగా అంటే మనకు ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ నేర్పించే పరిస్థితుల సందర్భంలో వెన్ యూ లెర్న్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆర్ పారాఫ్రేసింగ్, you are reminded with the first sentence of any paragraph. The first sentence of any para, the first sentence of any book becomes the title of the book or the title of the para. మరి కీర్తనల పుస్తకం అంతటికి కూడా ఈ మొదటి వచనం, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక, ఈ మొదటి వచనము ఏదైతే ఉన్నదో ఈ వచనము కీర్తన గ్రంథం అంతటికీ కూడా ఇది ఒక అంశము వలె కనబడుతూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే కీర్తన గ్రంథం అంతటికి కూడా ఇది మొదటి వచనము, మొదటి వాక్యం. మరి ఈ కీర్తనకు వచ్చేసరికి కూడా అది మొదటి వాక్యం కనుక దానిని కూడా మనం టైటిల్గానే మనము పరిగణిస్తాం. ఈ మొదటి వచనము ఈ మొదటి కీర్తనకు ఇది టైటిల్గా మనం పరిగణించాం. ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా కీర్తన గ్రంథం అంతటికి కూడా టైటిల్గా మనము పరిగణించాం. ఇప్పుడు అధ్యాయం అనేటువంటి మాట నేను వాడాను, ఇది తప్పండి. ఎందుకంటే కీర్తనల గ్రంథంలో అధ్యాయాలు లేవు, అధ్యాయాలు ఉండకూడదు. కీర్తనల గ్రంథం అనగానే మనకు కీర్తనలుగానే మనం పరిగణిస్తాం. చాలామంది బైబిల్ పాఠం చదివేటప్పుడు కీర్తనల గ్రంథము 4వ అధ్యాయం అంటారు. చాలా తప్పండి. అంటే ఖండించడం లేదు కానీ అది చాలా తప్పు. కీర్తనల గ్రంథం 4వ కీర్తన అని మనము అనాలి. అది బైబిల్ స్టడీలో మనం దాన్ని నేర్చుకుంటాం. కనుక కీర్తన గ్రంథంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అధ్యాయాలు, అంటే మన బైబిల్ స్టడీ పర్పస్ కొరకు నేను అధ్యాయాలనే మాట వాడుతున్నాను అర్థం చేసుకోవడానికి. ఈ 150 అధ్యాయాలు అనగా 150 కీర్తనలు అన్నిటిలో కూడా మొదటి కీర్తన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది, ప్రధానమైనది. ది ప్రైమరీ సామ్ ఇస్ దిస్ సామ్. ఈ మొదటి కీర్తనలో మొదటి వచనము మరింత విలువ సంతరించుకున్నటువంటిది. అంటే కీర్తన గ్రంథం అంతటికి కూడా ఈ వచనము దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గమును నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండుక అనేటువంటి ఈ 3 వాక్యాలు ఈ కీర్తన గ్రంథం అంతటికి కూడా ప్రామాణికము. చూసారా? ఎందుకంటే ఇక్కడ దుష్టులు అనే మాట ఉంది, తర్వాత పాపులు అనే మాట ఉంది, అపహాసకులు అనే మాట ఉంది. ఇదంతా కూడా నెగిటివ్ టర్మినాలజీ. తర్వాత దుష్టులు అనే మాట చివరన మొదటి లైన్లో నడువుక అనే మాట ఉంది, పాపులు అనే మాట చివరిలో నిలువుక అని ఉంది, అపహాసకులు అనే మాట చివరన కూర్చుండుక అని ఉంది. మరి మీకు నా గురించి చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ ఐఎమ్ ఏ హీబ్రూ టీచర్. హీబ్రూ టీచ్ చేసినప్పుడు నేను నా స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే, ఇట్ ఈస్ ద హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వర్బ్స్. ఇట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వర్బ్స్. అంటే ఈ భాష క్రియాత్మకమైనది. అంటే క్రియలు ప్రామాణికము, అంటే క్రియలు చేయవలసినటువంటి భాష. అంటే మీరు చేయవలసినవి ఏంటో
ఈ భాషలో ఉన్నాయి. మీరు చేయకూడనివి ఏంటో ఈ భాషలో ఉన్నాయి. సో the do's and the don'ts are in the Hebrew language, are in the Hebrew literature. You see, దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండక. ఈ 3 వర్బ్స్ మనకు అవసరం. నడువక, నిలువక, కూర్చుండక. అంటే ఈ 3 మాటలు ప్రామాణికం అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ప్రామాణికం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తాం? దే ఆర్ an application. If you touch the application, it will open for you. It will open up for you, and it will take you to the inner realms, and it will take you to tremendous and countless opportunities. That is the meaning and definition or derivation of the word application. కనుక మొదటి వాక్యము ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వాక్యము ప్రామాణికము. ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్ టు ది ఎంటైర్ హీబ్రూ బైబుల్, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎంటైర్ సామ్స్. కీర్తనల భాగం అంతటికీ కూడా ఇట్స్ ఎ గేట్వే. చూసారా? అంటే మీరు దుష్టులకు దూరంగా ఉండండి, అది ఒక్కటి చేస్తే చాలండి, మీరు బాగుపడిపోయినట్టేనండి. ఓ యవనస్తులారా, ఓ కౌమార దశలో ఉన్నటువంటి వారులారా, ఓ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వారులారా, చదువుకున్నటువంటి యవనస్తులారా, ఒక ధ్యాస కలిగినటువంటి వారులారా, ఒక ధ్యానం కలిగినటువంటి వారులారా, ఒక గమ్యం కలిగినటువంటి వారులారా, మీరు దుష్టులకు దూరంగా ఉంటే చాలు. యు ఆర్ డన్ బై ఆల్ మీన్స్. దుష్టులు, పాపులు, అపహాసకులు. ఈ అపహాసకులు అనే మాట అత్యంత భయంకరమైన మాట అండి. చూసారా? 3 పదాలు 3 స్టెప్పుల్లో పెట్టాడండి కీర్తనాకారుడు. దుష్టులు, పాపులు, అపహాసకులు. దుష్టులు అంటే సెక్యులర్ వర్డ్, పాపులు అంటే రిలీజియస్ వర్డ్, అపహాసకులు అంటే అది ఎలాంటి పదమో నాకే అర్థం కావట్లేదండి. దుష్టులకు దూరంగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చర్చ్ క్యాంపస్లో ఉన్నాను, చర్చ్ ఎదురుగా మా ఇల్లు, ప్యార్సనేజ్ క్వార్టర్స్. దుష్టులు ఎవరు మా దగ్గరికి రారు, నేను దుష్టులకు దూరంగానే ఉన్నాను. పాపులు ఒకవేళ వస్తే వారికి కూడా నేను దూరంగా ఉంటాను. కానీ అపహాసకులు ఎక్కడున్నారు? వారు మనలో కూడా ఉన్నారు. వారు బయట ఉన్నారు, రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, పాలిటిక్స్లో రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, మనకు కూడా ఉన్నారు. అంటే సంఘాల్లో కూడా ఉన్నారు అవమానించేవాళ్ళు. మనం పాట పాడితే అవమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాయిద్యాలు వాయిస్తే అవమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రసంగం చేస్తే అవమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు, బైబిల్ పాఠం చదివితే అవమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు. లేరంటారా? సంఘాల్లో, క్రీస్తు సంఘంలో అపహాసకులు ఉన్నారు. ఒకవేళ లేకపోతే నన్ను క్షమించండి. అపహాసకులు చోటను కూర్చుండక. హౌ ద వర్డ్ ఇస్ ఇంటెన్సిఫైడ్. ఎంత మ్యాగ్నెటిజం ఉందండి ఆ మాటలో. ఆ మాట విన్నప్పుడు నిజంగా మన మీద మనకే ఒక విధమైనటువంటి కంపరం, ఒక విధమైనటువంటి ఆత్మీయత భావం మనలో కలిగి మనం ఏం చేయాలో మనకు అర్థమైపోతుంది. వీఆర్ వైబ్రెంట్ when we hear these verses. నువ్వు నడవకూడదు, నిలవకూడదు, కూర్చుండకూడదు. These are the verbs you ought to advocate, because these
are the superscriptions of the entire book. Do you think they are the superscriptions of the book of Psalm? Of course, but they are the superscriptions of your own life, my friends. Superscriptions of your own life. తరువాత దేవుని బిడ్డలారా, మొదటి వచనము ఇది సూపర్స్క్రిప్షన్, ఇట్ ఇస్ ఎ థీమాటిక్ వర్స్. తర్వాత అపహాసకులు అనే మాట భయంకరమైన మాట అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ అపహాస్యంలో ఇక ఎదుగుదల ఉండదండి. ఎవరైనా అపహాస్యం చేస్తే ఇక జీవితంలో ఎదగలేమండి మనం. నువ్వు ఎంకరేజ్ చేయకపోగా, నువ్వు ఎదుటి వ్యక్తిని పొగడపోతే పొగడపోయావు, గౌరవించకపోతే గౌరవించకపోయావు, అభిమానించకపోతే అభిమానించకపోయావు, నువ్వు ఆ వ్యక్తిని కొనియాడ లేకపోతే పర్వాలేదు, కానీ ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ప్రోత్సహించకపోయావు, కానీ అపహాస్యం చేయకూడదు సుమా. అపహాస్యం చేస్తే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఎదగడండి. అందుకే కీర్తనాకారుడు చాలా స్పష్టంగా క్లియర్ కట్గా కట్ చేసేసాడండి. ఈ కట్స్ ఇట్ ఆఫ్, ఈ కట్స్ ఇంటూ 2 pieces. కట్ దెమ్ ఆఫ్, కట్ దెమ్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్. అక్కడ నువ్వు లెమ్ము, అపహాస్కులు కూర్చుండ చోటున నుండి నీవు లెమ్ము. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ వర్బ్, ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ వర్బ్. అందుకే ఎలెక్సస్, ద ఫస్ట్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ written in Greek. The first Old Testament was not written in Hebrew. The first Old Testament was written in Greek, and that was called the Septuagint, and that was also called the Alexis. అక్కడ దాంట్లో ఏం రాశారంటే, అపహాస్కులు అనే మాటకు గ్రీక్లో, ఫస్ట్ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో ఏం రాశారంటే పెస్ట్స్. పెస్ట్స్ అంటే క్రిములు. ఆ క్రిముల దగ్గర నుంచి నువ్వు లెమ్ము అనే మాట వాడారండి అక్కడ. ఈ మొదటి వచనము నీ జీవితాన్ని మార్చే వచనము. మన జీవితాలకు ప్రామాణికము, మన జీవితాలకు క్రియలు, మన జీవితాలను మలచేటువంటి, మన జీవితాలను నిలబెట్టేటువంటి, మన జీవితాలను మార్చేటువంటి, మన జీవితాలను పైకి తీసుకొచ్చేటువంటి మాటలండి. దే ఆర్ ద సూపర్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ సామ్. దే ఆర్ ద సూపర్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ లైఫ్స్. దట్స్ ఇట్. సో మచ్ ఫర్ ద వర్స్ 1. సో రెండవ వచనంలో యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. నాకు ఈ బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో కూడా నాకు ఇష్టమైనటువంటి మాట ఇది. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు. ఇప్పుడు మనం చేసేది కూడా అదే. ఆయన ధర్మశాస్త్రమునందు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆనందిస్తున్నాం. దివారాత్రం కాకపోయినా దాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా ధ్యానం చేసేవాడు ధన్యుడు అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ ధ్యానించువాడు అనే మాట ఉంది కదా. ఆ ధ్యానము అనే మాటకు ఫర్ ఇన్ హిస్ లా ఆఫ్ యావే హీ మెడిటేట్స్ డే అండ్ నైట్ అనే మాట ఉంది కదా. హీ మెడిటేట్స్ అనే చోట ఏముందంటే హగ్గే అనే మాట ఉంది. హగ్గే అనే మాట వాడబడింది. ఏ మాటకి? మెడిటేట్ అనేటువంటి మాటకు
హగే అనేటువంటి మాట వాడారు. ఇదే పదం ఇక్కడ హగ్గే అంటే మెడిటేట్ అండి. తర్వాత మీరు కావాలంటే రిఫరెన్స్ నోట్ చేసుకోండి దయచేసి. యెషయా గ్రంథం 31:4 చూడండి. యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చున్నాడు, తప్పించుటకై గొర్రెల కాపురుల సమూహము కూడి రాగా, సింహము కొదమ సింహము వారి శబ్దమునకు భయపడకయు, వారి కేకలకు అధైర్యపడకయు. శబ్దమునకు అనే మాట హగే అనే మాట వాడారు. తర్వాత వారి కేకలకు అధైర్యపడకయు, తనకు దొరికిన దాని మీద గర్జించున్నట్లు. దొరికిన దాని మీద అంటే ప్రే, పిఆర్ఈవై, ప్రే అంటే తనకు దొరికినటువంటి ఆ ఆహార పదార్థం మీద, అంటే దాన్ని వేటాడి, ఆ సింహం వేటాడి చాలా వేగంగా పరిగెత్తి వేటాడి చాలా ఆవేశంతో రొప్పుకుంటూ ఏం చేస్తుంది ఆహారం దగ్గర అలాగున దాన్ని చుట్టూ ఆవరిస్తుంది. ఏం ఆవరిస్తుంది? తన యొక్క దృష్టిని ఆవరిస్తుంది, తన యొక్క ఏకాగ్రతను ఆవరిస్తుంది, తన యొక్క శరీరాన్ని ఆవరింపజేసుకుంటుంది, ఇక తన యొక్క ఆత్మను దాని చుట్టూ ఆవరిస్తుంది. తను వేటాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆహారం మీద అంత తన దృష్టిని కేంద్రీకృతం చేసుకుంటుంది. అది హగ్గే అనేటువంటి మాటకు యెషయా గ్రంథంలో ఇవ్వబడినటువంటి అర్థం. అదే మాట కీర్తనాకారుడు ఎక్కడ వాడాడు? దివారాత్రములు నేను నీ వాక్యము నేను ధ్యానించదను అనే మాట వాడు. ధ్యానించదను అనే మాటకు హగ్గే అనే మాట వాడుతున్నాడు. ఇంక ఇప్పుడు దాన్ని నేను వివరించిన అవసరం లేదనుకుంటాను. అంటే మన ఎదురుగా వాక్యం ఉన్నప్పుడు సింహం ఏ విధంగా అయితే రొప్పుతూ, ఆయాసపడుతూ, ఆవేశపడుతూ తన ఆహారాన్ని సంరక్షించుకుంటూ, తన ఆహారం మీద ఏ విధంగా దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుందో, ఇక ఆహారం మీద ఎవరైనా ఇంకే జంతువైనా వస్తుందా? ఆహారం మీదకు ఏ జంతువు కూడా రావడానికి సాహసించదు. ఆ ఆహారం మీదకు సాహసించే జంతువు చచ్చిపోతుంది అంతే. అలాంటి పదం ఇక్కడ కీర్తనాకారుడు ఎక్కడ వాడాడు? యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించువాడు. ధ్యానం, అది ధ్యానం అంటే. ధ్యానం మరి మన ధ్యానం ఎలా ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు. మీరు నాకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తే చెప్తా మన ధ్యానం ఎలా ఉంటుందో. జూమ్ ఆన్ చేయగానే ఫోన్ వస్తుంది, జూమ్ ఆన్ చేయగానే పొంగు వస్తూ ఉంటుంది, జూమ్ ఆన్ చేయగానే టీవీ శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది, జూమ్ ఆన్ చేయగానే ఇంకేదో ఎవరో వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొడతారు. కీర్తనాకారుడు అలా చేయలేదండి. సింహము వలె, గర్జించు సింహము వలె వేటాడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ మాంసపు ముద్ద తన ఎదురుగా ఉంచుకున్నటువంటి సింహము వలె తన ఆహారాన్ని ఎదురుగా ఉంచుకొని గర్జిస్తూ దాని వైపు చూస్తూ తన నోటిలో నీరు ఊరుతూ రుచుల కొరకు, దేవుని యొక్క ఆత్మీయత కొరకు, దేవుని యొక్క ఆనందం కొరకు he was tempted. అంత లోతైనటువంటి మాట. వాక్యం ధ్యానించడం అంటే మన దృష్టిని, మన ధ్యాసను కేంద్రీకృతం చేయడం.
లీనమైపోవటం, ఆశపడటం, దేవుని వాక్యము లోపలకు వెళ్ళిపోవటం, దేవుని వాక్యము లోపలకు వెళ్ళిపోవటం అంట. అది దాని యొక్క భావం. ఎప్పుడంట, ఎప్పుడు ఈ మాట? దివారాత్రములు. దివారాత్రములు, దివారాత్రములు అంటే డే అండ్ నైట్, ఎవ్రీ టైం, ఎవ్రీ టైం, ప్రతి సమయంలో, ప్రతి క్షణం, ప్రతి క్షణం ఆయన ధ్యానించుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. మనము ఏ పనిలో ఉన్నా సరే దేవుని గూర్చినటువంటి ధ్యానం అవసరం. ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా సరే, ఏ ప్రయాణంలో ఉన్నా సరే దేవుని గూర్చినటువంటి ధ్యానం అవసరం. ఆ ధ్యానం కూడా ఎలాంటి ధ్యానం మనకు చెప్పారు. చివరికి నువ్వు డ్రైవింగ్లో ఉన్నా సరే, దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యము అంత శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యం. ఎందుకంటే యోహాను భక్తుడు అంటాడు, యోహాను సువార్త 1:1 ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించాడు. ఆ వాక్యము శరీరధారిగా, అనగా ఆదియందు దేవుడుగా ఉన్నటువంటి వాక్యము యేసు క్రీస్తుగా మన మధ్య నివసిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వాక్యమును మనము ధ్యానం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ వాక్యము ధ్యానం చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనము ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తాం? దుష్టులకు దూరంగా ఉంటాం, పాపుల మార్గం నిలవకుండా ఉంటాం, అపహాస్యకులు కూర్చుండకుండా మనము ఉంటాం. ఈ విధమైనటువంటి ప్రవర్తన మనలో ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతుంది. ఇట్స్ ఆటో జనరేటెడ్ లైఫ్ by the very word. At the cost of the word is your deed. At the cost of your deed is your word. That's what we see in these Psalms, and particularly in this superscriptional Psalm of 1. కనుక ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళితే దుష్టులకు దూరంగా ఉండటం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని మెటఫర్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ మెటఫర్స్ కూడా ఇమాజినరీతో వస్తున్నాయండి. అలంకార ప్రాయంలో కీర్తనాకారుడు ఇస్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు 3వ వచనంలో? అతడు నీటి కాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె నుండును. అంటే నీటి కాలువల యోరను అంటే మన నీరు అనే మాటకు మనకు తెలుసు అర్థం ఏంటో. నీరు అంటే దేవుని యొక్క జీవం. నేనిచ్చు నీరు త్రాగువాడు ఎన్నటికీ తప్పికొనడు. అంటే దేవుని పక్షముగా మనము కూర్చున్నప్పుడు, దేవుని పక్షంగా నిలబడినప్పుడు, దేవుని యొక్క వాక్య పక్షముగా మనము కూర్చున్నప్పుడు, నిలబడినప్పుడు దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి కృప ఏంటంటే ఆయన మనలను ఫలభరితంగా చేస్తాడు. నీటి కాలువల యోరను మనలను నాటుతాడు. అంటే మనము ఫలభరితంగా చేస్తాడు. ఈ ధ్యానంలో దేవుడు మనకు ఫలాలు ఇస్తాడు. ఈ ధ్యానంలో ఈ ఆత్రంలో ఈ ఆత్రపూరితమైనటువంటి ఈ భోజనంలో, జీవవాక్యాన్ని భోజనం చేసేటువంటి ఈ తరుణంలో దేవుడు మనకు ఫలభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ ఫలభరితమైనటువంటి జీవితము ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే మనం చేసే పనులన్నీ కూడా సఫలమవుతాయి. దాని అర్థం ఏంటంటే మనము ప్రక్క నుంచి ఫలాలు మనము కాస్తూ ఉంటాము. ఈ ఫలముల ద్వారా అనేకులు లబ్ధి పొందుతూ ఉంటారు. విచ్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఎ లీడర్, మెనీ shall be benefited. You become a leader and you are fruitful for yourself, and that fruitfulness will be multiplied to your own society.
That fruitfulness will be extended. That fruitfulness will be shared among you. ఇక్కడ నీవు చేయునదంతయు సఫలమగును. కనుక నీవు చేయాల్సినటువంటి వర్బ్స్ ఏంటంటే, దుష్టులు, మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, మన మంచి మొక్కలు ఫలించాలంటే పిచ్చి మొక్కలను తీసివేయాలి, కలుపు మొక్కలను పీకివేయాలి, పెరిగివేయాలి. యు ఆట్ టు ప్రూన్, యు ఆట్ టు ప్రూన్ ది వీడ్స్ in order that the original, the fruitful plants, the fruitful greenery give you fruits. You ought to prune all the weeds which are of waste and which are futile. కనుక ఈ విధంగా నువ్వు చేస్తే నువ్వు ఫలిస్తావు. కానీ దుష్టులు అలాగూ చేయరు. దుష్టులు అలాగూ ఉండక గాలి చెదరగొట్టు పొట్టువలే నుందురు. కాబట్టి న్యాయ విమర్శలో దుష్టులను, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు. న్యాయ విమర్శ అనేటువంటి మాట ఉంది ఇక్కడ. ఇజ్రాయెలైట్స్ కాంటెక్స్ట్లో, ఇస్రాయేలీల యొక్క సందర్భంలో న్యాయ విమర్శ అని ఒక సభ ఉంటుందండి. ఆ సభ కూడా వీధుల్లో ఉంటుందండి. వీధుల్లో గులకరాళ్ళ మీద కానీ, రెండు ఇళ్ళ మధ్య కానీ, రెండు చెట్ల మధ్య కానీ, లేక చెట్టు క్రింద కానీ, అమిడ్స్ట్ అవెన్యూస్, స్ట్రీట్స్, ఇక్కడ న్యాయ విమర్శ జరుగుతూ ఉంటుంది, తీర్పు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ గ్రామ పెద్దలు జరుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కువ సార్లు ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకసారి ఈ దుష్ట సాంగత్యం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, దుష్టులు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అసలు ఊర్లో నుంచే బయటికి పంపించేస్తారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళకి తీర్పు ఊర్లో జరగకూడదని చెప్పేసి ఊరు బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతారు. అంటే ఆ దినాల్లో ప్రతి పట్టణానికి కూడా సిటీ వాల్స్ ఉండేవండి, కాంపౌండ్ వాల్స్. ఆ సిటీ వాల్స్ బయటికి పంపించేసి అక్కడ తీర్పు చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అక్కడ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ సభలో 5వ వచనం, న్యాయ విమర్శలో దుష్టులను, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు. ఇప్పుడు మీరు ఊహించుకోండి, ఈ సిటీ వాల్స్ బయటకు ఎవరెవరు వస్తారు అంటే, ఊరు బయటకు ఎవరెవరు వస్తారు మీరు ఊహించుకోండి. న్యాయ విమర్శలో దుష్టులు రారు, నీతిమంతుల సభలో పాపులు రారు. నీతిమంతుల సభ ఊర్లో జరుగుతుంది, అక్కడ పాపులు రారు. న్యాయ విమర్శలో దుష్టులను, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు. కనుక ఈ విధంగా దుష్టులకు ఒక స్థాయి ఉంది, నీతిమంతులకు ఒక స్థాయి ఉంది. ఈ స్థాయిని బట్టి వారి జీవితాలు ఉన్నాయి, ఈ స్థాయిని బట్టి నీతిమంతుల జీవితాలు ఉన్నాయి. ఈ స్థాయి ఏ విధంగా వస్తుంది? ముందు చెప్పబడినటువంటి క్రియల ద్వారా ఆ స్థితి, ఆ స్థాయి కేటాయించబడింది. కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువరు. 6వ వచనం, నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియను. ఇక్కడ చివరి మాట చాలా ప్రాముఖ్యం. నీతిమంతుల మార్గము యెహోవాకు తెలియను, దుష్టుల మార్గము నాశనమునకు నడుపును. ఈ 6వ వచనము కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అండి. ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ predestination, whether to advocate predestination or not to advocate predestination. Predestination అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ముందే రచించటం. దేవుడు ఇక్కడ ఏమంటాడు? నీతిమంతుల మార్గం యెహోవాకు తెలియను. అయితే ఒక వ్యక్తి తన యొక్క భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవిత గమ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ వ్యక్తి పుట్టకముందే దేవుడికి తెలుసా అంటే తెలుసు, వాస్తవమే. కానీ ఆ బిడ్డ పుట్టిన తదుపరి ఆ వ్యక్తి దుష్టుల సాంగత్యంతో ఆ వ్యక్తి జీవితము చెడిపోతూ
ఆ వ్యక్తి జీవితము పాడైపోతూ ఉన్నటువంటి దశలో ఆ వ్యక్తి దేవుణ్ణి వెంబడించి దేవుని వైపుకు మరలి దేవుని తట్టు తిరిగి ఆ బిడ్డ తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు ఆ బిడ్డ దీవించబడతాడు, ఫలభరితమైన మార్గంలో నడుస్తాడు. మరి అప్పుడు కూడా ప్రీడెస్టినేషన్ వర్తిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే, సో ది doctrine or the attribution of predestination to anyone, to anybody, could be changed by his or her deed. అంటే నీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బట్టి, నీ వ్యక్తిగత నిర్ణయాన్ని బట్టి నీవు ముందుగా కేటాయించబడినటువంటి నీ జీవితాన్ని నీవు మార్చుకొనగలవు. నీకు కేటాయించబడినటువంటి జీవితాన్ని నీవు మార్చుకొనగలవు. అంటే దేవుడు ఒకవేళ నీకు కేటాయించిన జీవితాన్ని కూడా నీవు మార్చుకొనగలవు, దేవుని మాట వినగలిగితే. అది దీని యొక్క భావం. 6వ వచనంలో అదే దాని యొక్క అర్థం. నీతిమంతుల మార్గం యెహోవాకు తెలియను. అంటే నువ్వు మారుతావా లేదా అనేది యెహోవాకు తెలియదు. అంటే నువ్వు మారాలని మా ప్రార్థన, మనందరి ప్రార్థన, దేవుని యొక్క ఆలోచన. నువ్వు మారగలవు అనేటువంటి విశ్వాసం కూడా దేవునిలో ఉన్నది. అందుకే ఈ క్రియలన్నీ కూడా మన ఎదురుగా పెడుతున్నాడు, నువ్వు మారుతావు అనేటువంటి ఆలోచనతో. కనుక మరి దుష్టుల మార్గము నాశనమునకు నడుపును. మరి ఇప్పుడు ద బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్, ద బాల్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ కోర్ట్. ఏమి కావాలో నిర్ణయం చేసుకోవాలి. కీర్తన గ్రంథం అంతా కూడా మన ఎదురుగా ఉంచబడింది. కీర్తన గ్రంథం చదివేటువంటి మనము ఇక్కడున్నటువంటి క్రియలన్నీ కూడా మనం అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలండి. కీర్తన గ్రంథం చదివే మనము వీటిని అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఏంటి మన జీవితాల్లో మనం చేయతగినటువంటి పనులేంటి, చేయకూడనటువంటి పనులేంటి, ఇవన్నీ కూడా అండర్లైన్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు మనలను ఆకు వాడక తన కాలం ముందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఎప్పుడు నిలబెడతాడు, ఎందుకు నిలబెడతాడు అనేటువంటి ఆలోచన చేసుకున్నప్పుడు, come up with this kind of rational thinking to come up in life, to settle in life, to stand firm in life. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఒక అందమైనటువంటి దృశ్యంలోనికి, ఒక అందమైనటువంటి నగరంలోనికి, ఒక అందమైనటువంటి స్థితిలోనికి, ఒక అందమైనటువంటి ప్రాప్తి దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఇదే కీర్తన గ్రంథం మొదటి కీర్తన యొక్క సారాంశం. కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దుష్టుల మార్గము నాశనాన్ని నడిపిస్తుంది, జాగ్రత్త. వారి సాంగత్యము నాశనాన్ని నడిపిస్తుంది. పీపుల్ నో యూ బై యువర్ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్. పీపుల్ నో యువర్ క్యారెక్టర్ బై యువర్ ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్. ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది కదా, బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ గో టు ద సేమ్ నెస్ట్. ఒకే జాతి పక్షులు ఒకే గూటికి వెళ్తాయంట. నువ్వు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావో దాన్ని బట్టి నువ్వెవరవో నువ్వేంటో చెప్పేస్తున్నారు అందరూ. జాగ్రత్త. దుష్టులు మార్గము నాశనాన్ని నడిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ జూమ్లో ఎవరైనా యవనస్తులు ఉంటే, ప్రియ యవనస్తులారా, ప్రియ యవన బిడ్డలారా, దుష్టులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు ఒక గమ్యం ఉంది. తల్లిదండ్రులు మంచి గమ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నీకు నీవే ఒక చక్కని గమ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నావు. ఆ గమ్యాన్ని బట్టి దుష్టులకు దూరంగా ఉండి, పాపులకు దూరంగా ఉండి, అపహాస్యకు దూరంగా ఉండి, నిన్ను నీవు సంరక్షించుకొని, నిన్ను నీవు ప్రత్యేకపరచుకొని, దేవునికి ప్రత్యక్షపరచుకొని, నీవు దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిచి, నీవు ఆ యొక్క నీతిమంతుని సభలో నిలబడి బలపడి, ఆ యొక్క ఆకు వాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె స్థిరపడి బలపడి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి, స్థానానికి అధిరోహించబడి దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుదువుగాక. దేవుడి మాటల ద్వారా నీవు, నీ కుటుంబము, నీ భవిష్యత్తు ఫలభరితమైనటువంటి మార్గములో నడుపుబడును గాక. దేవుడు నిన్ను, నీ కుటుంబాలను దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక.
ఆమె. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సంఘమునకు, ఈ యొక్క జూమ్ కమిటీకి, అదేవిధంగా రెవరెండ్ చింతపల్లి ప్రేమ్ కుమార్ గురువర్యులు, బిషప్స్ కమిషనరీ ఆఫ్ ది విజయవాడ డయాసిస్ ఆఫ్ ఈసీఐ. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యువర్ మినిస్ట్రీ, గాడ్ బ్లెస్ యువర్ ఎపిస్కోపల్ మినిస్ట్రీ, గాడ్ బ్లెస్ ద కాంగ్రిగేషన్, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, God bless one and all. Thank you for your patience listening. Thank you. Thank you.